वाहेगुरु श्री वाहेगुरु वाहेगुरु श्री वाहेगुरु। तुते आके अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा जी कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाही माया मोह परम पे फूले सुत दारा सुन प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की
गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई। सारी संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ शब्द ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। गुरु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੀਵਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਰਸਨਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੋਗੇ। आओ आप शब्द पढ़िए। अब हम चली ठाकुर पहार। देव गंधारी दे विच इस शब्द उच्चारण कर दे। जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। सारियां ने बोलना गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का इस शब्द है। सच्चे पातशाह तेरी हजूरी विच आ गई, भावें रख ले ते भावें मार ले। वो मारदा नहीं, पर एक सिख दी भावना, भावें मारो ते भावें तारो, असीं तेरे दर ते बैठे रहना। तेरे तो इलावा असीं किसी होर दा पल्ला नहीं पड़ना। सारे बोलियो, कोई भी रसना खाली ना रहे। अब हम चली ठाकुर पहार। अब हम चली ठाकुर पहार। अब हम चली ठाकुर जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई। राख प्रभु पावे मां, 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 राख प्रभु पावे मां। अब हम चली ठाकुर पहार। अब हम चली ठाकुर
कोई भला कहो भावे बुरा कहो, कोई भला कहो भावे बुरा, तन दियो है तन दियो है तन दियो है तन दियो है, अब हम चली ठाकुर पे, अब हम चली ठाकुर पे, जब हम शरण प्रभु की आई, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे राख प्रभु पावे राख प्रभु पावे राख प्रभु पावे, अब हम चली ठाकुर पे, अब हम चली ठाकुर पे, वाहिगुरु 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 हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के तुम राजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा, तो राजन के राजा महाराजन के महाराजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, राजन के राजा महाराजन के महाराजा, जब राजन के राजा महाराजन के महाराजा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
वाहिगुरु सारी संगत वाहिगुरु 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 सारी वाहिगुरु 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 संगत दी आवाज वाहिगुरु 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 एक बारी सारी संगत वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी जप लो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी संगत दी आवाज वाहिगुरु जी बाबा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु हम बैठे तुम दे हो सीसा तुम राजा राजन के जप लो हम बैठे तुम दे हो असीसा जी तुम राजा राजन के राजन के राजा महाराजन के महाराजा जपो राजन के राजा महाराजन के महाराजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा हाँ राजन के राजा महाराजन के महाराजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा आपे आप गरीब निवाजा राजन के राजा महाराजन के महाराजा
जप राजन के राजा महाराजन के महाराजा हम बैठे तुम देओ सीसा हम बैठे तुम देओ सीसा तुम राजा राजन के ईसा जी तुम राजा राजन के ईसा पंज वारी चौकड़ा ला के सारे बोले वाहिगुरु 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 संगत वाहिगुरु 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 झोलियां पर वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु वाहिगुरु ध्यान जो वाहिगुरु 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 वाहे वाहे गुरु आखो सतनाम श्री वाहिगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन पवित्र पाक मुकद्दस हजूरी विच गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद साहिब धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित आगमन पूर्व नूं मनाउंदिआं ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਿਲੇ 64 ਖਿਲੇ ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਨੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ
ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, 2 ਤੇ 2 4 ਹੋ ਗਏ। 64 ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦੇ 32 ਦੰਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ 32, 32 ਤੇ 32 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 64। 64 ਮਿਲੇ 20 ਕਰ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ 10 ਉਂਗਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤੇ 10 ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, 10 ਤੇ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 20। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। 3.5 ਕਰੋੜ ਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। 3.5 ਤੇ 3.5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 7। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲੇ, ਖਿਲੇ ਹੈ 7 ਕਰੋੜ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਜਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ 2 ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2 ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਲਵਾਉਣੀ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 1 ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ। 2022 2021 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ, ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਨ ਨੀਕਾ। ਨੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੰਗਾ। ਚੰਗਾ ਜਾਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਗਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਬਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੁਨਿਆਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਧਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਰਸ ਐਸਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਮੰਦ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੱਸੇ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕੁਥਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਐਲਫਾਬੈਟ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਕੁਥਰਾ। ਕੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜਾ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਕੁਥਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੰਮਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੰਦ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ
ਤੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਕੁਥਰਾ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਭੈੜਾ, ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹ ਗੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੁਥਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਥਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਸ ਰਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਥਰਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਥਰਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੁਥਰਿਆ ਤੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਈ ਜੋ ਤੇ ਮੁਕਰੀ ਜੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖਾਈ ਜੋ ਤੇ ਮੁਕਰੀ ਜੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ। ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਗੇ ਟੱਪਣਗੇ, ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਾਈ ਜੋ ਤੇ ਮੁਕਰੀ ਜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੜੂਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਥਰਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਕ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ। ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕਦੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਮਾਰ ਹਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਪਾਓ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਬਾਹਰ ਖੜੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸੰਚਾ। ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਦਰ 4 ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।
ਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਥਾ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ। ਬੋਲੋ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਲੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੋਂ ਤੇ ਆ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 10 ਦਾ ਫਲ ਹੈ, 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 15 ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾ। ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2.5 ਮਿੰਟ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਜੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। किसी विद्वान ने किया, हजूर की महफिल को हजूर ही सजाते हैं, यहाँ आते हैं वही जिसको गुरु ग्रंथ साहब बुलाते हैं। हर कोई नहीं आ सकता। तुहाडे घरे कौन आएगा? जिहड़ा तुहानू चंगा लगदा। गुरु दी हजूरी विच भी वही आएगा जिहड़ा गुरु नू चंगा लगदा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दा ध्यान धरो। सारी संगत एक बारी उच्ची आवाज गज के आखो सतनाम। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जदों विसाखी पुरब मनाउंदे ना, ते सासन विसाखी तो बाद सच्चे पातशाह मना के ते हिमाचल वाल जांदे ने। हिमाचल अज भी इत्थे गुरुद्वारा साहब बनया, मैं उत्थे कीर्तन करके आया। मेरे भाग चंगे ने, मैं उस गुरुद्वारे च आसा दी वार भी कीती है, शाम दा कीर्तन भी कीता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज हिमाचल च गए ने,
ਇਹ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈ ਜੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਚੱਕਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਗਤੀ। ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। 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 ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਸੱਚਾ ਰੰਗ ਚੜਾਏ। ਚੜਾਏ ਸੱਚਾ ਰੰਗ
रंग चढ़ाए, रंग चढ़ाए, सच्चा रंग चढ़ाए, रंग चढ़ाए, सच्चा रंग चढ़ाए। ये मन रूड़े, ये मन रूड़े, रंग ले तो सच्चा रंग चढ़ाए। ये मन रूड़े, रंग ले तो सच्चा रंग चढ़ाए। मन रूड़े, रंग ले तू 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 सच्चा रंग चढ़ाए। हे वाजां वालिया, हे कलगियां वालिया, तेरे दर ते आए हैं, किरपा करो। झोली अड्डी है राजा सिद्ध सैन ने, मैनू मंगना नहीं आउंदा, किवें तेरे दर ते झोली अड्डा, किवें मंगा, मेरे कोल सोझी नहीं है, किरपा करो। तुसी भी मंगो जिन्ने इत्थे बैठे हैं। बख्शो सेवा सिमरन दर ते आया नू, 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 बख्शो सेवा सिमरन दर ते आया नू। वाजे दी आवाज, बख्शो सेवा सिमरन दर ते आया नू। बख्शो सेवा सिमरन, बख्शो सेवा, बख्शो सेवा सिमरन, 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 बख्शो सारी संगत बोलो, बख्शो सेवा सिमरन, बोलो बोलो, सेवा सिमरन, बख्शो 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 सारी संगत बख्शो सेवा सिमरन जप लो। सेवा सिमरन, बख्शो जी बख्शो, बख्शो सेवा सिमरन दर ते आया नू, 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 बख्शो सेवा सिमरन दर ते आया नू। बिसर नहीं दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक जावे हो। आ मंग मंगी ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਡਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਇਸ এনवायरमेंट 'ਚ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਰੂੜੇ ਰੰਗਲੇ ਸੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਮੰਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੁਰੀ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਸ ਰਸ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੰਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਹਜੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਾਂਗੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਈ। ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਤਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਤੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਭਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕਿਹਾ ਵੀ 40 ਕੁ ਦਿਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ 8 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ 4 ਵਜੇ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ 20 ਕੁ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ 40 ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਚਿਤ ਲਾਏ।
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਐ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਉਹ ਲਾਗੇ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮਾਈਕ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਰਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਐਡੀ ਭਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਆਪ ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੋਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਇਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੰਜੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਟੀਆ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਦੋਂ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਟੀਆ ਢਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਂਡੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ 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 ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਕਹਿ ਦੋ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਂਟੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ।
ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧੁੱਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਕਰ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਬਨ ਹਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਅਤ ਭਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ 10 ਗੁਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕਿਨ ਮਾਹਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ, 12 ਵਜਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿੰਟ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ 4 ਪਾਸੇ ਮੋਢਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 3 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ। ਚਲੋ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਿਓ। ਕੀ ਪੜਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣਗੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਰੇ। ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣਗੇ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਛਕਾਏਂਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੇਲੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।
ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣਗੇ ਫੇਰਾ ਪਾਵਣਗੇ ਕਰ ਮੇਰੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਣਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਵਣਗੇ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਿੱਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੋਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ, 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 ਤਨ ਤਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਗ।
धन हमारे खान। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान थान सुहावा राम राजे। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ। 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 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਰਾਂ। 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 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। 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 ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗ ਲੱਗ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਏ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਪਏ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਪਿਆ।
महाराज जी की रबाब पई है, महाराज जी की पोथी साहब पई है, ते इत्थे गुरु साहब जी की एक बंदूक पई है, बंदूक जिहड़ी अज भी उत्थे सुशोभित है। ध्यान देना, जदों महाराज इत्थे आए इन्नियां रौनकां लग गईयां, इन्ना आनंद बन गया, इन्ना आनंद बन गया, इन्ना आनंद बन गया। राजा सिद्ध सैन 6 महीने ऐ लंघ गए जिवें 6 मिनट लंघे हो। सुख का समा कदों लंघदा पता ही नहीं लगदा, ते दुख की एक घड़ी भी कढ़नी बड़ी औखी। सारा 6 महीने का समा इन्ना वधिया लंघिया, इन्ना वधिया लंघिया। गुरु साहब कहंदे राजन हुण साडे जाण दा वेला आ गया, हुण असीं जाना है। ध्यान देना, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, माफ करना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे राजन राजा सिद्ध सैन नूं कहंदे भी हुण साडे जाण दा वेला आ गया, हुण असीं जाना है। कहंदा महाराज जी तुसी मेरे महलां विच आए हो ते 22 धर दे राजे मेरे वैरी बन गए। तुसी इत्थे आए हो ते इन्हां राजियां ने मेरे नाल हुण नफरत करनी है, मेरे राज नूं इन्हां लोकां ने खत्म कर देना। ध्यान देना, साध संगत समाप्ति की गल है, जे आपां नोट कर लीए तो बहुत चंगा है। मेरे हथ वाल देखना, असी कहने भी आ चीज़ वड्डी है। नवां साल भी आउणा, कहना जी जिहदे मस्तक ते होएगा उन्हें मिल जानी। नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली तो इत्थे इशारा कर दिंदे ने, आ जी मत्थे दी खेड है, मत्थे दी लकीरां। किसी नूं कामकार नहीं मिलता, इधर इशारा कर दिंदे ने। किसी दे घर औलाद ना होवे ते इदां इशारा कर दिंदे आ। पर इस तो भी वड्डी आ जिहड़ी आपां देखदे ना मत्थे दी लकीरां, इस तो भी वड्डी जे कोई चीज़ है वो गुरु ग्रंथ साहब दी नज़र। जेड़ी चीज़ साडे मत्थे ते नहीं ना लिखी, लिखिया भी इहदे औलाद नहीं होनी, लिखिया भी इहनूं नौकरी नहीं मिलनी, तुसी रोज गुरु ग्रंथ साहब नूं सुच्चे मुंह मत्था टेकना शुरू कर दिओ। जेड़ी चीज़ तुहाडे मस्तक ते नहीं भी लिखी होई, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेक के वो भी तुहाडी झोली विच पै जाए। बोले सो निहाल सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। माता सुलखणी दे लिखिया भी इहदे औलाद नहीं होनी। गुरु हरगोबिंद साहब जी कोल चले गए। माता सुलखणी कलम लै लई, दवात लै लई, कागज लै लिया। महाराज जी जे 7 जन्मां च मेरे औलाद नहीं है, 7 जन्मां तो बाद भी लिखण वाले तुसी। आलो कलम, आलो दवात, आलो स्याही। जे पहले ने लिखिया तो हुण लिख दिओ। महाराज एका पाण लगे तो 7 पै गया। कहंदे एक पुत्र मंगदी सी, हुण तैनूं 7 पुत्र मिलणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज कहंदे भाई तू एक मंगदी सी, हुण तैनूं 7 मिलणगे। बीबी ऐ कर 6 पुत्र सानू दे दे, एक तू रख ले। फिर अगों पता की कहंदी, कहंदी महाराज जी तुसीं चंगा कीता 7 दे दिते। मेरा कामकार बड़ा वड्डा आ, एक घर संभूगा, एक बिजनेस व्यापार संभूगा, एक मज्जां संभूगा। 7 दे 7 गिना दिते। कहंदी महाराज मेरे कोल तो कोई भी वेला है ही नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सो ये हालात है। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जान लगे ना, महाराज ने कहा राजन घड़ा लैके आ। घड़ा ले आया। सुनियो समाप्ति की गल। घड़ा लैके आया। अज भी उत्थे वो जगह बनी हुई है, नहर दे विचों विच महाराज ने घड़ा रख दिता। बंदूक मंगा ली। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदूक की गोली चलाई। गोली जिहड़ी सी वो घड़े दे उत्तों दी लंघ गई। घड़े नूं कुछ भी नहीं होया। सिखां ने कहा महाराज ये पहली बारी देखिया भी तुहाडा निशाना चुक गया, वाजां वाले दा निशाना चुक गया। कलगीधर पातशाह हस पे, कहंदे निशाना चुकिया नहीं है, तुहानू समझाना कोई गल समझानी है। कहंदे की?
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਘੜੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬਚੀ ਹੈ ਹਾਂਡੀ तैसे बचेगी मांडी, जो मांडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटे। आखो सतनाम श्री वाह गज की सत श्री अकाल। जैसे बची है हांडी, जिमें हांडी बच गई ना, गोली उत्तों दी लंघ गई हांडी दे, हांडी नूं कुछ नहीं होया। जैसे बची है हांडी तैसे बचेगी मांडी, मांडी जो मांडी को लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे। महाराज आसमानी गोले केड़े ने समझ नहीं आए। वाजां वाले कहंदे जदों कोई मंडी नूं लुट्टण लई आएगा ना, साडी शहीदी फौजां इस मंडी नूं हमेशा रखदियां रहणगीਆਂ। इन्हां शहीदी फौजां ने कदी मंडी दा वाल भी विंगा नहीं होना। ये मंडी दी सदा ही जय जयकार रहेगी। जैसे बची है हांडी तैसे बचेगी मांडी, मांडी दा वाल भी विंगा नहीं होएगा, नहीं। फिर राजे ने चरना ते टह के बेनती की, महाराज एक मंग होर है, पढ़ो ते फिर समाप्ति है। नाल लगदियां ही नवे साल का पहला मिनट आपां सिमरन करदियां बतीत करना, कोई भी रसना वांझी ना। महाराज बाकी चीज़ां दा दे दियां 2021 दे विच असीं बाकी चीज़ां बहुत मंगियां। अज राजा सिद्ध सैन ने जो मंगिया असीं भी वो मंग मंगदे हां। सारे पढ़े हो जाए। 2022 दी साडी मंग की है? चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चरना नाल लाया ए लाई रखियो, अपना बनाया ए बनाई रखियो। चौंकड़ा लाओ सारी संगत, करिए सिमरन नवा साल सिमरन दे नाल। वाहेगुरु
ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅਸਾਈਆਂ ਮੇਰ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਣ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ
ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਾਤਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਤਿਆ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਦਾਤਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਿਆ ਵਸਿਆ, ਨੈਣ ਖੋਲਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਜਾਪ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ।
ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਬੋਲੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਧੀਆ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆ, ਸਾਵਧ ਗਾਵਣਿਆਈਆਂ ਸਭ ਦੋਤਾ ਗਾਵੋ, ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜੀ ਵਸਾਇਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੋ ਹਰ ਨਾਤੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਨਾਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਥੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਸਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਰਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਸੱਚਿਆ ਵਾਜ ਸਬਦ ਬਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜੀ। ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਮਨ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਕਾਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਪਾਰਸ ਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਇਸ ਕਰਤਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੁੱਧ ਤੁਧ ਵਾਸ ਜੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟ ਮਾਰਿਓ ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਝ ਜਿਨ ਕੋ, ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸਭੋਆ, ਹਰਿ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਗ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਆਰ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ, ਅੰਤ ਸਾਧਨ ਪੈ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ। ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਤ ਵਿਸਰਾਜ ਹੋਏ ਧਾਰੀ ਦਾਇਆ, ਮਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ 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 ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਅਜੇ ਕਰਮਾ ਦੂਰ, ਕਰਮੀਆਂ ਪੋ ਆਪਣੀ। ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹੈ ਬਸੰਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਸੰਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਖੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ